जय भीम, जय गुरुदेव, नो बुधाए। सांझियां विचारां दे अज दे एपीसोड विच आप जी का बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह अज भी मेरे नाल मेरे साथी, मेरे वीर, मेरे सहयोगी डॉक्टर हरीश लमुर्ता जी हाज़र हैं। डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेहरबानी जी। गुड आफ्टरनून टू यू। गुड आफ्टरनून जी तुहानूं भी। ते अज जिहड़ा मसला है, मसला आपां ये गल कि सहयोग की गल करनी है। हर महफल विच, हर सोसाइटी विच, हर मुल्क विच, हर परिवार विच एक गल आम चलती है कि साडे इतफाक नहीं है, साडे समाज यूनिटी नहीं है, साडे लोग कल्ले कल्ले हैं। साडा काम इस करके नहीं सूत आ रहा क्योंकि किसी का मूँह किधर नूं है, किसी का मूँह किधर नूं है। बखरे बखरे भाषा दे विच असीं ये गल कहने आ कि भी सानू यूनिटी करने की लोड़ है, एकमुठ होने की लोड़ आ। एकमुठ होवांगे तो जिहड़े मसले आ वो जल्दी हल होने के चांसिस है, और मसले घट भी जाणगे जे असीं यूनाइट होवांगे तो साडे मसले भी उस हिसाब नाल। एक तो ये बड़ा मसला असीं इकट्ठे नहीं, जे असीं इकट्ठे हो गए तो जिहड़ा वो मसला वो घट गया। फिर असीं जिहदे करके पहलां इकट्ठे नहीं सी वो मसला जिहड़ा सी वो हल हो गया क्योंकि असीं इकट्ठे हो गए, वो भी निकल गया। इस करके जिहड़ी अज दी गल है यही है कि भी जिहड़ी यूनिटी आ, जिहड़ी साडी इकट्ठता हैगी आ, वो क्यों नहीं, किहड़ियां किहड़ियां वो रीजनस हैगे आ, की कारण आ कि असीं जां सानूं कहना पै रिहा कि साडे समाज दे यूनिटी नहीं है। फिर नाल आपें भी गल करनी है कि यूनिटी ना होने का कारण की आ, वो किहड़ी वजूहात हन जो सानू इकट्ठे होण नहीं देनियां। फिर नाल आपां भी गल करनी है कि भी इकट्ठे होकर करना की आ। आपां इकट्ठे ही हाँ, हर परिवार च सारे जी इकट्ठे रहिंदे आ। आपां किहड़ी इकट्ठ की गल करदे आ, इकट्ठे लोकां नूं करके की कराउणा उन्हां कोलों आपां, ते किहड़ा सुनेहा देना चाहुंदे आपां इकट्ठे होण लई। ये सारे मसले हैं, ये सारियां गल्लां हैं जिन्हां ते विचार करनी है। विचार असीं तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं, तुसीं फोन करके साडे नाल सांझी करिओ। पर पहलां कुछ मिनट असीं अपने विचार तुहाडे नाल रख लईए तो होर 5-7 मिनट तक लाइनां खुलतियां जाणगियां, तुसीं विचार रखिओ। डॉक्टर साहब, यूनिटी की गल करते आपां। बिल्कुल इकट्ठ, ये पूरी दुनिया में यह चर्चा भी यूनिटी इज़ ए प्रॉब्लम, टू क्रिएट यूनिटी इज़ ए प्रॉब्लम। हाँ जी। तो तुसीं की कहना चाहुंदे इस बारे च? देखो गल जिहड़ी यूनिटी दी तुसीं गल कीती हैगी आ, सहयोग की गल कीती आ, ते जे असीं इहदी बैकग्राउंड विच सहयोग दी जाइए तो मेरे ख्याल जिहड़ा सहयोग है किहो जिहा ह्यूमन इंस्टिंक्ट ला लो, यानी कि एनीमल इंस्टिंक्ट ला लो, उहदे तो बिना साडा गुजारा नहीं है। जे असीं कोई भी करते हैं तो सानूं सहयोग की जरूरत हैगी आ। किसी भी निक्की निक्की गल तो लैके वड्डी गल विच सहयोग की जरूरत है। जिहड़ी गल यूनिटी की जो आप छोटा सब तो यूनिट जे लीए, जो परिवार भी आप छोटा सब तो यूनिट हैगा, जो उन्होंने असीं लीए तो उहदे विच भी मैनूं लगदा हैगा जिहड़ा साडा अपना ही परिवार हुंदा, साडे अपने बच्चे भी हुंदे है, उन्हां दे भी जिहड़े ख्यालात हैगे आ वो वक्रे वक्रे हो जांदे आ। वो भी उन्हां दे कई गल्लां ते तुहाडे नाल यानी कि वो बहस मुबासा करदे हैगे, नहीं भी मेरा ख्याल इदां हैगा, तुहाडा ख्याल इदां हो सकदा। कुछ यानी कि जिहड़े बच्चे तुहाडे नाल सहमत होणगे, कुछ बच्चे यानी कि तुहाडे नाल नहीं सहमत होणगे। जे तुहाडे बच्चे 3-4 हैगे तो उन्हां विचों एक दो तुहाडे नाल शायद सहमत होना, एक अद्धा शायद ना सहमत होवे। एक तो यानी कि इस गल की गल हैगी। मैं उदों बाद कॉज पर भी आना, यानी कि जो मैनूं समझ लगी हैगी। फिर जो तुसीं सभा सोसाइटियां बनाउने हैगे आ, हाँ जी साडी सभा सोसाइटी बना ली है, ਉਹਦਾ जे तो कोई खास कोई कॉज हैगा भी आह कॉज हैगा, ਉਹਦਾ मेन परपज़ आ हैगा, उदों असीं इकट्ठे होने हैगे तो मेन यानी कि परपज़ उस दे विच भी रौला पैण लग पैंदा हैगा। मैं नहीं यानी कि मैं जी प्रधान हैगा जी, मैं जी सैकटरी हैगा, मैं जी फलाना अहुदेदार हैगा, इस करके मेरी गल मनी जाए, उही गल ठीक है, बाकी नहीं ठीक है। तो उहदे विचों भी यानी कि साडी हौमे है वो भी उभर के बाहर आउंदी है, तो उहदे नाल भी जिहड़ा हैगा काफ़ी यानी कि काम खराब होंदा है। तो नाल दी नाल यानी कि गल ये भी है भी मैं कुछ होर भी ग्रुप्स वगैरह देखे जे तुसीं दोस्त कहने लगे, असीं दोस्त है इकट्ठे होकर असीं अपना ग्रुप बनाने आ, उहदे विच साडी यूनिटी चाहिदी आ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਵਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਕਰ ਲਾ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਰਹੇ।
ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋ ਕੋਲ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ ਮਫਾਦ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੈਟ ਪਲੇਜ਼ ਅ ਕੁਆਇਟ ਬਿਗ ਪਾਰਟ ਇਨ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਿਗ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਕੌਜ਼ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਤੇ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਈਵਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ 32-33 ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਸੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੈਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਏ ਹੈਗੇ ਯੂਨਿਟੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਭਾ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਲੰਟਰੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਪਰੇਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਲਈ ਮੈਂ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਮੈਂ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਰਿਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਾ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਮਫਾਦ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਭਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਛੱਡੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਥੱਲਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਮਫਾਦ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਯੂਨਿਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਯੂਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਸਟਰੈਂਥ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਚਾਹੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਚਾਹੇ ਡਿਸਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਆਪੋ ਧਾੜ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟਸ ਕੁਆਇਟ ਬਿਗ ਮਸਲਾ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਹੁੰਨੇ ਹੈਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰ ਉਸੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਚੇਅਰ 500 ਹੁੰਦੀ ਆ 500 ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਰੁੱਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਲੇ ਰੁੱਸੇ ਆ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਹ ਨਾ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਯੂਨਿਟੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਚਾਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ ਹੈ ਚਲੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੋ ਭਰਾ ਲੜਦੇ ਆ ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆ ਉਹ ਹੁਣ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੀ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਤੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਲੈ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਲਈ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੋ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਵਾ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਹ ਗੱਲ ਜੀ ਮਾੜੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਜੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਆਹ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰਪਟ ਲੋਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੁਫਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਫਤ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਲ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੋਹਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿੱਤਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਦੂਜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫੋਲੋਅਰ ਬਣੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਰੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਜਾਂ ਜਾਓ ਸੱਜਿਓ ਨਾ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਚੰਦ ਨਾ ਸੱਜਿਓ ਵਿਆਹ ਤੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਊ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਨੇ ਦਿਮਾਗ ਆ, ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਇੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹਕੂਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਾਈਟਲ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਲੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ, ਲੜਨਾ ਪੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਨੇ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਬਈ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਏਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਤ ਪਾਤ ਆ। ਠੀਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਤਾਂ, ਔਰ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਵੰਡੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਪਰ ਜਿਹਨੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਨ ਜਾਤਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਮਨੂ ਨੇ।
ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜਿਆ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟ, ਐਜੀਟੇਟ ਤਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਕਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਏਕਾ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਮੀਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਤਦ ਹੋਣਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਜਨ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਪਲਾਇਰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ, ਦੇਖੋ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਆ, ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਏਕਾ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਕਦੇ ਜਾਨੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਬਿਖਰੇ ਰਹਿਣ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਉਹ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਡੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਹੁਣੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਜਦ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਸੀ, ਜਾਟ, ਗੁੱਜਰ, ਯਾਦਵ, ਰਾਜਪੂਤ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੈਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਵੀ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨੀਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਲੋਕ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਤਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟੀ ਕਰੀਏ, ਯੂਨਿਟੀ ਵਿਦ ਪਰਪਸ, ਯੂਨਿਟੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤੇ ਲੱਭਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌਹਾਨ ਸਿੰਘ ਫਕੀਰ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਇਜ਼ ਬਿਗੇਸਟ ਕੋਜ਼ ਫॉर ਨੋਟ ਲੈਟਿੰਗ ਪੀਪਲ ਯੂਨਾਈਟ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਇਹ ਕੀੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ? ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਫੈਕਟਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 47 'ਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੋਂ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਕੋਈ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਗਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ 'ਤੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਅਗਰ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਲਿਟਲ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਡੇਂਜਰਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਸਕਾਰਪਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਨ ਕੋਲਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਲੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਪਲੇਸ ਇਨ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਤੇ ਕਈ ਕਾਲਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਈ ਨੋ ਬਿਟ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਆ ਕੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਫੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਨਰਲ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ GP ਕੋਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर योर ਵਿਊਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਹਰੀਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਡੀਕਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ। कॉल ले लिया। हेलो जी, कौन तक थोड़ा जी? मैं खुशीराम बोल रहा हूँ कनाडा से। खुशीराम जी, स्वागत है। क्या कहना चाहोगे? महेश साहब और डॉक्टर मल्होत्रा साहब, थैंक यू। आपके साथ बहुत दिनों के बाद बात हो रही है। एक्चुअली आई हैव बिकम टू ओल्ड टू टॉक, लेकिन आप इतनी एक यूजफुल टॉक दे रहे हैं कि मैंने फिर भी हिम्मत करी है कि चलो 2 वर्ड आपके लिए बोल दूं। बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने लिया है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और खास करके उन लोगों के लिए जो एक्सप्लॉइटेड हैं, क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट स्ट्रगल करने के लिए यूनिटी बहुत ही जरूरी है। तो लेकिन यूनिटी जो है ये बातों से नहीं हो सकती, इसके लिए पहले पर्पस होना चाहिए और तब जाके यूनिटी होगी। ये ऐसा नहीं है कि गोंद लगा दो तो 2 आदमियों को या 10 आदमियों को आप इकट्ठा कर दो या किसी तरह से। यूनिटी ऑफ पर्पस जो है उस पर ही आप इकट्ठे हो सकते हैं और वहीं आप स्ट्रगल कर सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये जिन लोगों को ज्यादा जरूरत है उतने ही ज्यादा वो डिवाइडेड हैं। देखिए, सबसे ज्यादा ऊपर ब्राह्मण कौम है, ये ऑल इंडिया बेसिस पर एक यूनाइटेड है, इनका पर्पस एक है और इनका थिंकिंग एक है, और जितना हम नीचे आते हैं उतना ही वो डिवीजन ज्यादा होती जाती है। सबसे ज्यादा जो है शूद्र लोग डिवाइडेड हैं, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो इसके लिए बाबा साहब ने हमें बहुत अच्छा प्लान दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर कोई काम ही नहीं हो रहा है। और यहाँ तक कि जहाँ बाबा साहब का अपना जन्म हुआ और जहाँ उन्होंने बहुत अपनी जिंदगी व्यतीत करी है, जैसे में महाराष्ट्र है, वहाँ पर भी यूनिटी है ही नहीं। उनकी रिपब्लिकन पार्टी का क्या हुआ? और दूसरी मेरे को बड़ा अफसोस है कि वहाँ के जो महार लोग हैं
वो आपस में तो यूनाइटेड हैं और वो काफी कल्चर्ड हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन दूसरी कम्युनिटी के साथ उन्होंने किसी किस्म की रिलेशनशिप कायम करने की कोशिश नहीं करी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो इसी तरह से हमारा पंजाब में भी तो बिल्कुल ही हालत खराब है। कोई टाइम था जिस वक्त चमार थे, आज चमार हैं, आज धर्मी हैं, रविदासिया हैं और बल्ला वाले हैं और क्या नहीं क्या है। तो क्योंकि हमारा पर्पस नहीं है। पर्पस अगर हमें पता चल जाए कि हमने उन्नति करनी है, हमने अपनी गुलामी को दूर करना है, तब जाके हम में यूनिटी आएगी। और उसके लिए स्ट्रगल है। स्ट्रगल जब स्टार्ट करेंगे तब यूनिटी जरूर पैदा होगी, लोग उसमें आएंगे और जो आदमी उस स्ट्रगल के साथ एग्री करता वो गिरता जाएगा। और जैसे जैसे वो स्ट्रगल उसका अच्छा पर्पस होगा और उसकी स्ट्रेंथ होगी, तैसे तैसे वो जो है वो मूवमेंट आगे से आगे बढ़ती जाएगी। और मैं आपका दोबारा से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप जितनी भी यहाँ एंगेजमेंट में देखता हूँ इस टीवी के ऊपर, सबसे ज्यादा बेस्ट कॉम्बिनेशन आप दो जेंटलमैन का है। मैं आपके लिए बहुत ही इस बात का कि आप लोग तरक्की करें, आप लोग यू मे हैव ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। खुशी राम जी वैनकूवर तो बहुत खूबसूरत गल्लां करके गए हो। एक उन्होंने गल विचार अधी रखी है, बड़ी गंभीर गल आ। बिल्कुल। वो कहते जिहड़ी सोसाइटी दे कोल सब कुछ है उन्होंने यूनिटी भी हैगी। जिन्हों दे कोल कुछ नहीं, जिन्होंने लड़ाई करनी है वो सब तो ज़्यादा डिवाइड, वो सब तो ज़्यादा डिवाइड है। कॉलेज हेलो जी, स्वागत है। कौन तो कितों बोलते जी? वेलकम। हाँ जी वेलकम जी डॉक्टर साहब जी। हाँ जी वेलकम जी। अशफाक अर्ज कर रहे हैं जनाब। अशफाक जी की कहना चाहोगे? हाँ जी कहना है सर कि ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ 'ਚ ਇਹ ਫਰੇਜ਼ ਤੇ ਮਸਾਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਕਤਾਂ 'ਚ, ਕੱਟ ਲੌਂਗ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ਾਰਟ, ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਰਹੀ ਜਨਾਬ। ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਮਗਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿਤੇ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋਵੇ ਜੀ ਫੇਰ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਵਰਨਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰ ਜੀ, ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਔਰ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋਰ ਸੀ ਸਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਤੇ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਐਨੀ ਮੋਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਓਕੇ ਜੀ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਸ਼ਫਾਕ ਜੀ। ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਣੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਦੇ ਸਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਗੱਲ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, PhD ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ PhD ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਮਨ ਜੀ। ਸੁਮਨ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨਿਟੀ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਯੂਨਿਟ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਯੈਸ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨੇਸ਼ਨਸ ਬਣਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਵੋਗੇ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਔਰ ਕਲਚਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋਣਾ, ਯੂਨਿਟੀ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਾ 'ਚ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੌਕਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ
ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਕੋ ਡਰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੋ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯਾਨੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ, ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਵੀ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਟੂਗੈਦਰ। ਇਹੀ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਡ। ਧਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਮਲਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਮੰਨ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਡ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਲੜ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬੈਕਵਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੈਕਵਰਡ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੈਕਵਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਝਾਕਣੀ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਗੰਗਾ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਦਮੀ ਵੀ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗੰਦ ਵੀ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। How are you tell me how you are superior to other people? Is something wrong somewhere, right? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਕਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਲਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕੇ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਰੂਲ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਯੂਨਾਈਟਡ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਔਰ ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਸਕੋ, ਰਾਈਟ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਸ ਹੈ, ਬੇਸਿਸ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਟਡ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੇ ਪੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰਲੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਔਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੰਦ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਢੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਈਏ? ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲਾਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ? 30 ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਰੇਪਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਦੱਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੱਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਯੂਨਾਈਟਡ ਹੋਣਾ ਐਜ਼ ਏ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਕੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਮੇਰੇ ਵੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ, ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਗਜ਼ਲ ਆ, ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਸਿਆ ਕੀਕਣ ਅਰਗ ਚੜਾਵੇ ਵੇ,
ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਸਿਆ ਕੀਕਣ ਅਰਗ ਚੜਾਵੇ ਵੇ, ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਡਾਚੀ ਸਾਗਰ ਖਾਤਰ ਮਾਰੂ ਥਲ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਵੇ। ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੇ, ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਪੀਠ ਤਲੀ ਦੇ ਲਾਵੇ ਵੇ। ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਸਿਆ ਕੀਕਣ ਅਰਗ ਚੜਾਵੇ ਵੇ। ਗਮ ਦਾ ਮੋਤੀਆ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਸਿਦਕ ਮੇਰੇ ਦੇ ਨੈਣੀ ਵੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ ਦਾ ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਝ ਮੁਕਾਵੇ ਵੇ। ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਸਿਆ ਕੀਕਣ ਅਰਗ ਚੜਾਵੇ ਵੇ। ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਅੜਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਂਦਾ ਰਾਖੀ ਵੇ, ਕਦ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਮਲਿਆਂ ਉਤੋਂ ਹਰੀਅਲ ਆਣ ਉਡਾਵੇ ਵੇ। ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਸਿਆ ਕੀਕਣ ਅਰਗ ਚੜਾਵੇ ਵੇ। ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਤਰਕੌਨੇ ਖਾ ਖਾ ਹੋ ਗਏ ਗੀਤ ਕਸਾਲੇ ਵੇ, ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਤਰਕੌਨੇ ਖਾ ਖਾ ਹੋ ਗਏ ਗੀਤ ਕਸਾਲੇ ਵੇ। ਵਿੱਚ ਨੜੋਏ ਬੈਠੀ ਜਿੰਦੂ ਕੀਕਣ ਸੋਲੇ ਗਾਵੇ ਵੇ। ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਸਿਆ ਕੀਕਣ ਅਰਗ ਚੜਾਵੇ ਵੇ। ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਗਲ ਛੁਰੀ ਫਰੇਂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿੰਝ ਕੋ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਲੈ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫਸਾਏ ਵੇ। ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਅੜਿਆ ਮੇਲ ਤੇਰੇ ਦੀ ਹਸਰਤ ਵੇ, ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਅੜਿਆ ਮੇਲ ਤੇਰੇ ਦੀ ਹਸਰਤ ਵੇ। ਐਸੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜੇ ਬਿਰਹੋਂ ਬਾਰ ਚਲਾਏ ਵੇ। ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਰੋਡ ਗਲੀ ਤੇਰੀ ਦੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵਤ ਚੱਬ ਲੈ ਵੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੀਲੇ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਤੁਖਾਏ ਵੇ। ਇੱਕ ਚੂੜੀ ਵੀ ਪੀ ਨਾ ਸਕੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਿਤਰੇ ਪਾਣੀ ਵੇ, ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜਦ ਮੈਂ ਹੋਂਠ ਸੁਆਏ ਵੇ। ਇਹ ਸੀ ਗਜ਼ਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲਈਏ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਆਪ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕਲਿਆਣ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਬੁੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਸਹੀ ਆ ਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਉਹਦਾ ਯੂਨਿਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ? ਹੈਲੋ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਧਮਈ ਸੀਗਾ ਦੇਸ਼, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ। ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਲੂੰਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਿੰਬੂ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਿਪਕੇ ਪਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ
6443 ਜਾਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਯੂਨਿਟੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਯੂਨਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਯੂਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਹ ਗੱਠ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਠ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਕੱਠ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਠ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਰਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿਦਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੋਤੀ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਯੂਨਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲੋਕ ਬੁੱਧਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਯੂਨਿਟੀ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਹਾਂ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਡਿਸਯੂਨਿਟੀ ਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਯੂਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 365 ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ 565 ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਡਿਸਯੂਨਿਟੀ ਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਆ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੈ ਲਓ ਹਿੰਦੂਤਵ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 7-8 ਧਰਮ ਹੈਗੇ ਜਾਂ 10-12 ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਠੋਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ? ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਡਿਸਯੂਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਈਗੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਡਿਸਯੂਨਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵੇਕ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਈਗੋ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਵੇਕ ਮਾਰਦਾ। ਵਿਵੇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਸਾਦੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਯੂਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। I wish that happened soon. ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਰਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਿੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੱਕੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਔਰ ਹੱਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਆ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹੋਰ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ ਉਹ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਖਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸਰ? ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ? ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਆਮ ਜਸਟ ਸੇਇੰਗ ਜਨਰਲੀ। No, I'm joking. Okay. ਮੈਂ ਜਨਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਅਬਾਊਟ ਸਟਫ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੈਸ ਅਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬੋਲਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। I mean, I don't really want to say anything much, but it's just ਅਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ you can't do anything. ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर योर कॉल। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਕਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਪਸਾਈਡ ਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ? ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਰੈਫਰੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਮਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਗੋਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੌਨ ਸਾਡਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੌਨ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੋ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਪਸਾਈਡ ਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਆ ਉਹ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੋ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸਾਧਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਇਹ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦ ਤਮੜ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਨਾ ਉਸ ਲੀਡਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੋ ਬਲੈਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਭੜਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਲੈ ਬਈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਰੂਮਿੰਗ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਭੜਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਰੂਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਓਕੇ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵੀ ਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਪਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓ? ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਡਰ ਕੇ ਕਿਲੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬਚਾ ਲੇਗਾ। ਜਦ ਕਿਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਪਣ, ਫਿਰ ਵੇਅਰ ਡੂ ਯੂ ਗੋ ਫਰਮ ਦੇਅਰ? I'm sorry, I cannot continue the call any longer. Thank you. हाँ जी, अपने को 2 मिनट रह गए। हाँ, 2 मिनट जानी कि मतलब बहुत ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਈਗੋ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੈਟਸ ਵਨ ਫੈਕਟਰ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਬਾਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਪਸ ਹੋਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੇਸ ਪਰਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਕੇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੈਂਡਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੋਕਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਰੋਡ ਮਾਈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਫਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਫਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਫਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਗੰਢਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਯੂਨਿਟੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਪਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੋਕਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਨਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਪਰਪਸ ਦਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ। ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਦੈਨ ਕਾਂਟ ਗੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਆਊਟਕਮ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰਪਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਲੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਆ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਧਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਡੂ